बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लखां करोड़ां दरूद सोहने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आप दे आल ते आप दी सहाबा ते। नाजरीन, PhD पंजाबी स्टूडियो तो मैं वसीम हैदर अली वंड 47 दी प्रोग्राम लैके तुहाडे कोल हाज़र हाँ। इस प्रोग्राम विच तुहाडी मुलाकात इहो जिहियां शख्सियात नाल करावांगे जिन्हां ने 47 दा संताप जदों विछोड़े पे उन्हां ने अपने जिस्से उत्ते हंडाया और उन्हां शख्सियात दा बड़ा मेन किरदार है। उन्हां ने पाकिस्तान वास्ते बड़ियां सारियां कुर्बानियां दित्तियां, अपने भैन भरा अपनी ज़मीनां जायदादां सारा कुछ उत्थे छड्ड के ते पाकिस्तान दी खातर इस अजीम मकसद वास्ते सारा कुछ भुल के ते पाकिस्तान तशरीफ़ लैके आए। आओ मेरे नाल अज मुलाकात करते हाँ एक ऐसी अजीम शख्सियत नाल जिन्हां दा नाम मास्टर मोहम्मद शफी है। और वो सिर्फ मास्टर ही नहीं बल्कि बड़े सारे होर प्रोग्राम उन्हां दे बड़ियां सारे काम उन्होंने जड़े सेड़े हुए ने और 47 दी वंड विच उत्थों हिजरत करके इत्थे आए और वो इस वक्त एड्डी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं कि बज़्म अनायत दे शुअरा दे सरपरस्त आला ने, बज़्म सर संगीत दे सरपरस्त आला ने, आप जी आदम जी वेलफेयर सोसाइटी दे सदर ने, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दी कौंसल दे आप सदर ने, इस तरह गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल दी कौंसल दे भी सदर ने। आओ उन्हां नाल मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नाजरीन, अज असी वंड 47 दी प्रोग्राम लैके तुहाडे कोल हाज़र हाँ ते मौजूद ने सर। साड़ी खुशकिस्मती है और साडा धन भाग ने कि असी एक अजीम शख्सियत, क्योंकि ये बजुर्ग साडा सरमाया ने और ये सरमाया इन्हां दे नाल ही असी कायम दायम हाँ और इन्हां दी वजह तो साडा पाकिस्तान वजूद विच आया। तो अज इन्हां दे नाल गलबात करांगे। तो सर तुहानूं असी वैलकम कहने हाँ, जी आयां नूं कहने हाँ। मोस्ट वेलकम जी सर। जी बिस्मिल्ला सर। असी सब तो पहलों तुसीं अपना नाम ते अपने वालिद साहब दा नाम सानूं दसो। मेरा नाम मोहम्मद शफी वल्द असमतुल्ला। जी माशाअल्लाह। और असी इत्थे दे रहन वाले हाँ, इलाका डारामाड़े, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर इलाका डारामाड़े। जी इस टाइम सर तुहाडी कितनी उम्र है हुण? इस वक्त मैं 90 साल। अच्छा माशाअल्लाह जी। अल्लाह मजीद बरकतां दे, उम्र दराजी उम्र अता फरमाए। तुसी बड़ा सरमाया हो साडा। ते जदों तुसी पाकिस्तान बनया उदों तुहाडी कितनी उम्र सी? उस वक्त मैं कमो बेश 13-14 साल, 7वीं जमात में पढ़ता सी। 7वीं जमात जी इत्थे डारा वाले किते किसी सिलसिले च एक शादी सीगी तो असी जून छुट्टियां होंदियां सीगियां ते असी मैं ते मेरी वालदा असी जलंधर चले गए। अच्छा, जलंधर दे किस शहर विच उत्थे तुसी? जलंधर शहर सी, तहसील जलंधर, जिला जलंधर, लोहार प्रतापरा पिंड सी साडा। लोहार प्रतापरा जिहड़ा कि नकोदर नूं जांदी सड़क जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਐਨ सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰ ਰੋਡ ਤੇ। जी सर उस वक्त ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਵੰਡ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ जिस वक्त हले पाकिस्तान का अनाउंस नहीं होया ना, यानी ऐलान नहीं होया जी
ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ 8-10 ਖੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੱਸਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਰੱਬੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲੋਹਾਰ, ਜੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਨਾਲ, ਆਖਰ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਉਹ ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਦਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਏ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਹਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਗੱਡਾ ਹਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। 35 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਸਿਰਫ 2 ਬਲਦ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਜੋੜਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਟਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀਗੇ, ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਬੋਲਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੜੇ। ਗੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਗੜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਈਦ ਵੀ ਸੀਗੀ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, 7 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਚੱਲਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ 2 ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਲ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ।
ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਚੱਲ ਵੇ ਯਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੀਆ, ਕੀ ਬਾਤ। ਆਪ ਬੈਠਕ ਰਾਜੀ ਮਲਵੇ ਯਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੀਆ। ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੱਬਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਣਾ, ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਪੰਨਾ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੋਹਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪਲੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤਾ ਰੋਡ, ਮੈਟਰ ਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਵਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ 6-7 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਧੀ ਛਟਾਂਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀ ਛਟਾਂਗ ਮਿਲੀ? ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਆਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਕਾ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਕਾ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਏ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਸਰ ਵਾਕਈ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਰਹੀ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਬਚਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਚਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਸਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 100 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ। 100 ਰੁਪਈਆ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਚੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। 131 131 ਮੁਰਾਦ। ਅੱਛਾ, 131 ਮੁਰਾਦ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਲਦੈਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ बड़े लोगों कुर्बानियां दी। वो सानू तलाश करने वास्ते लाहौर चले जाओ, उत्थे फिरी जाओ।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਰ ਅਰਜ਼ੇ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੂँਕਿ ਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਆ ਕੇ 4 ਮੀਲ ਡੇਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਦਾ 4 ਮੀਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। PTC ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ। PTC ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਰੂਨਾਬਾਦ 59 ਕੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ 130 ਮਰਾਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਜੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੇੜੂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ 2 ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਣੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ MPhil ਕਰਕੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਬੈਠਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲ ਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਲ ਵਾਉਣਾ, ਹਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇ ਬੋਲਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 25 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡੈਲਮੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ BA CT ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ JV ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BA ਕੀਤਾ, CT ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। DPO ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 8 ਗਜ 7 ਗਜ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। हाँ, ये कोई आखे कि असी आज भी पैदल सुल्तान बूद, ये गलत बात है। मुश्किलात साढ़े वालदैन ने वक्त गुजारे, असी भी नाल ही उन्होंने। जी जी। ये विरसे च मुश्किलात तुहानू मिलियां। हाँ, और फिर ये एफर्ट्स करना भी तुहानू विरसे च मिलिया। ये मुशक्कतां उठाउणियां, तकलीफां उठाउणियां तुहानू विरसे च मिलियां।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਮਰ ਸੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਲ- ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਇਜ਼ਾ, ਹੂੰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਹੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਿਨਾਹ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ MBBS ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿੱਡੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਹੈਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ हैदर अली आतिश और आसिफ अली नजम साहब के नाल। अस्सलाम।